अस्सलामुअलैकुम विहाड़ी गोट फार्म मोहम्मद शाहद। हाँ जी वीरो की हाल है, ठीक हो? अच्छा वीरो माशाल्लाह तुसी देख रहे हो जानवर इस टाइम ना बाहर हैगे आ ते इन्हां दा ना वंडे दा टाइम हो चुकिया वा। ते जेड़े ते मेरे वीर जेड़े है वा वो मैनू फॉलो कर रहे आ, शुरू तो कर रहे आ। उन्हां नू पता वा कि मैं अपने जानवरां नू ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ इस्तेमाल करदा वां खुद बना के ते इस्तेमाल करदा हुंदा वां, ठीक आ। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ मैं कोई चेंजिंग करदा हैगा वां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ मौसम ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ मैं फिर ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ मैं ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ मैं ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ मैं ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ मैं ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ और किन्नी मकदार में पानियां हैगियां वा। ते जेड़े मेरे नए वीर जेड़े इस चैनल ते नए आए हैगे आ उन्हां नूं भी पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी इस बारे च ना मैनूं कमेंट आ रहे सीगे कि शाहद भाई तुसीं वंडा किहड़ा इस्तेमाल कर रहे हो। ते वो मैं अज इंशाअल्लाह ना वीरां नूं इस वीडियो दे विच मुकम्मल जिहड़ा है ना वो दिखा दिना वा कि वंडे दे विच किहड़ियां चीज़ां असीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ते और अलहमदुलिल्लाह तुहाडे सामने आ जानवरों की सेहत भी तुहाडे सामने इस टाइम बिल्कुल खाली पेट है इन्हां दा। हजे इन्हां नूं कोई शै कोई वंडा शंडा इन्हां नूं कोई नहीं असीं इस्तेमाल पाया हैगा। ते बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ अगर मेरे वीर अगर खुद बना के पाएंगे तो इंशाअल्लाह उन्होंने रिजल्ट भी नज़र आ जाएंगे। तो हुण मैं लैके जाना वा जिथे असीं वंडा बना रहे हैं ना, तो वो मैं दोस्तों नूं हर चीज़ जिहड़ी है ना वो दिखा दिना वा। हाँ जी वीरो जिथे हुण वंडा बनाना ना मिक्स करना उत्थे मैं इस टाइम आ गया वा। तो यह तुसीं देख लो आ टप पिया वा, यह तुहाडे सामने हुण इत्थे कंडे दे उपर ही रखदे आ टप नूं। नदीम रखी ज़रा यह देख लो आ 0-0 हो गया। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां पानियां हैगियां वा ते वो भी हुण दोस्तां नूं जिहड़ा ना दिखा दिन्ने आ। चल पा चोकर पा पहले ऐ वा जी चोकर आ। अच्छा वीरो आ देख लो 2.5 किलो जिहड़ा है ना यह चोकर पाता 2 पॉइंट उपर आ, कोई गल नहीं। अच्छा मकई पा हुण। अच्छा जी यह मकई का दलिया वा, यह ज़रा चेक कर लवो मकई का दलिया वो जिहड़ा कि बिल्कुल साफ सुथरी मकई जिहड़ी है। और 2.5 किलो ही मकई का दलिया पाता वा। है देख लो 5 किलो हो गया मकई का दलिया। आ पा गंदम का दलिया पा। यह गंदम का दलिया, गंदम भी वो लई है जी बिल्कुल साफ सुथरी जी होवे। यह देख लो वीरो यह हो गया जी 7.5 किलो मकई का दलिया। अच्छा यह जी चीज़ जी है वा यह पै रही है जी सरसों की खल। अच्छा मैं पहले जी वीडियो जी अपलोड की हुई सी ना वो सरसों की खल जोड़ा भी मेरा वीर जो पाँदा ना वंडे दे विच जानवर नहीं खाते है, क्योंकि बहुत कड़वी होंगी आ। अगर जे तुसी अपने जानवरों नूं खासकर गर्मी दे विच इस चीज़ ते कायल कर लिया ना खिलाण दे विच तुसी कामयाब हो गए। सरसों की खल जी है वा क्योंकि कड़वी होंगी है तो बहुत फायदे हैगे आ। यह देख लो जी 2.5 किलो जी है वा और सरसों की खल जी आ बरीक पसवाई हुई आ यह पाती आ, ठीक आ। टोटल वजन हो गया वा 10 किलो, टोटल वजन 10 किलो। यह जड़ियाँ चीज़ां जड़ियाँ ना असी वंडे दे विच पाई दियां वा। यह चीज़ां जड़ियां है वा सारी इक्को मकदार के हिसाब दे नाल। यह बाल्टी दे विच पिया वा मकई का दलिया, यह आ गया चोकर, यह आ गई सरसों की खल, यह आ गया जी गंदम का दलिया। मकदार जी वो दोस्तों नूं दिखा दी हुई आ। अच्छा हुण इस तो बाद की पाना हैगा DCP पा। अच्छा इधर पिया जी DCP जिहड़ा असीं इहदे विच ऐड करना वा। यह जी गलासी जी है वा वो असीं पहले ही
ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ DCP ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮਿਨਰਲ DCP ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਗੋਲਡ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆ DCP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ 20 ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ DCP ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਨਰਲ ਚਲਾਈ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਹ DCP ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਾਲ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਆ 27 ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ ਹੈ ਵਾ ਜੀ 26ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਠਹਿਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖੁਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਗੀ 27 ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ 26ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਨੋਲੇ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਮਸਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ बढ़ा ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਸਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੰਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਦਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਦਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਈ ਬਫਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ DCP ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DCP ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ DCP ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ DCP ਪਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੋ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹ ਵੰਡਾ ਹੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਆਇਲ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਵੀਰੋ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 50 cc ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ
ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਹੀ ਵੰਡਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।